भुवनेश्वर के आसीते 1987 से गुरुदेव हाथ गोड़ घा होता रामभद्र प्रभु से सेवा करता तेईपर सेटा एत बढ़ीगला जो लगी से जन भक्त मत डाकाइले मु गुरुदेव रूम को आसिली प्रणाम करी सामने बसी एमती समय से कहले तुम्हें मो लगी कौन कर मु तो शुणी आश्चर्य हो गली अद्भुत धरण प्रश्न मु चुपचाप रही कौन उत्तर देवी से नुआ भक्त हिसाब से कलिकता 4 मास मात्र थे 4 मास पर एठाक आसिली यही प्रथम यहीपर तो मो लगी कौन कर कौन कही चुपचाप प्रतिदिन मो लगी 2 माला जप कर तुम्हें तुम्हापाई 16 माला नाम जप कर मो पाई 2 माला से दिन से मोर दीक्षा ही नाला से दिन गुरुदेव से निर्देश अनुसार मोर 16 माला नाम जप कर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृष्णकर बलरामकर जगन्नाथंकर बलदेव सुभद्रा देवी के एवं राधा गोपीनाथ महाप्रभु चरण प्रणत कर ये प्रार्थना करी गुरुदेव देह सुस्थता लगी ये 2 माला जप से दिन एक्सट्रा करते जो दिन निर्देश होता से दिन गुरुदेव अप्रकट परमत करते गुरुदेव अप्रकट होता 1996 ये आदेश होता 1987 हाँ तेईपर कंटिन्यू आम 2 माला एक्सट्रा तेईपरी बहुत भक्त मान से निर्देश देते देह सुस्थता लगी 2 माला एक्सट्रा तो नाम पर किपरि विश्वास ए माई ये सब बंद करना तेईपरी गुरुदेव अप्रकट पर मु आहरी वर्ष 2 वर्ष कर चलते तापर एत सेवा प्रेसर आसीगला तेणु मुझे चिंता कल गुरुदेव तो माने गोलक विजय कर से तो चिन्मय देह सेठार अवस्थान कर भगवान नित्य सेवार अच्छा और एक्सट्रा करवा कौन दरकार तो 16 माला नाम यही हिसाब कर चले जो समय मिली अधिक नाम जप कर हिसाब से गुरुदेव को निर्देश दे समयटा कहीदेवे के समय है 12टा बाजिले मैंने बंद करी हाँ मुईटा जे तार कौन प्रसंग जीवी ना गोटे प्रसंग कही मुझे तो गुरुदेव जिते बड़े स्पेनिश रे प्रचार थिले सेटारे जिते बड़े भागवतम कथा व्यक्त करले तो स्पेनिश रे अंतर्गत ये माद्रिद टाउन से जो भागवत कथा कहले से भागवत कथा शेष भक्त माने कहले महाराज एठारे 7 वर्ष वर्षा हो ना तो गुरुदेव सांगे सांगे निर्देश देले तुम्हें माने सांगे सांगे एठारे समस्ते बसी नाम कीर्तन कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो गुरुदेव उपस्थिति रे जित भक्त माने यही नाम संकीर्तन यज्ञ आरंभ करले घंटाटे मध्यरु आकाश मेघ आस उपस्थित हो गला मुसल धार वर्षा है मुसल धार 7 वर्ष दुर्दशा ये नाम कीर्तन जगह सब कटिगला मुसल धारा वर्षा है तो ये समाचार सरकार कर्णगोच जो है सांगे सांगे परदिन न्यूज पेपर हेडलाइन यहीपर लिखि देले जे भारत एक साधु आसती जहाँ निर्देश नाम संकीर्तन करवा जो 7 वर्ष दुर्भोग माने घंटाटे मध्य अंतरित हो गला
ते होची गुरुदेव नाम प्रति किपरि विश्वास और तांकर से बीर्जवती कथा आज तो आम एठार जे मैंने उपस्थित थे शुणुले जे से नामर ऊपर से केते जोर दे कथा कहते माने नाम को जदि कहीं आश्रय करिवे ताहले कौन हम ये भक्ति में ठाकुर कहा जाय सकल विपद भक्ति विनोद बोले जखन ओ नाम गाय राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहीं এটা হচ্ছে স্বয়ং भगवान चैतन्य महाप्रभु का निर्देश महाप्रभु कहते ये नाम दे इति षोडशकं नाम नाम कोलि कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते ये नाम दे प्रभु कहते प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र क्यों महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার সর্বক্ষণ বলাইতে বিধি নাহি আর 10-5 মিলি নিজে দাঁড়িতে বসিয়া কীর্তন করো সবে হাত তালি দিয়া হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণা হরে হরে রাম রাম হরে হরে সময় নাই আমি কইবার 1.5-2 ঘন্টা লাগে আমার সময় অনুসারে আমি শেষ করিবাকে যাচ্ছি তেমনি এ কথা ये अमल पुराण श्रीमद् भागवत अंतिम श्लोक से कथा कह जाए नाम संकीर्तन जस्व सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनं नमामि हरिं परम भागवत अंतिम श्लोक कनक्लूजन दिया जे कलिजुग लोक मानकर पाए केवल दैनंदिन 2टी कार्य करवा प्रतिदिन भगवान नाम ये पार्टी उच्चारण करवा के हम नाम संकीर्तन जस से भगवान का नाम पार्टी उच्चारण कले आम समस्त पापर प्रतिक्रिया आम मुक्त हो पार पूर्व पूर्व जिते सब आम पाप कर्म करते से पापर प्रतिक्रिया आम से मुक्त हो पार भगवान का नाम जिते आम पार्टी उच्चारण करवा और लास्ट ये कनक्लूजन कौन दिया जाऊँगी प्रणाम दुख शमनं नमामि हरि परम से भगवान को जब आम भक्ति भाव प्रणाम कर समस्त दुख चली जा तो नाम कले आमर जदि समस्त पूर्वार्जित जिते सब पाप कर प्रतिक्रिया आम जब मुक्त हो पार पुनि भगवान के भक्ति भाव जब प्रणाम करवा आमर समस्त दुख जदि चली जा आम रहीलाटा कौन हाँ से केवल आनंद 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 आनंदाम बुद्धिवर्धन प्रतिपदे पूर्णामृत साध नामे प्रति आचार्य मानकर दृढ़ विश्वास ये जोगे महाप्रभुंकर वाक्य से महाप्रभु वाक्यर दृढ़ विश्वास स्थापन करी नाम को आश्रय करी गोस्वामी माने यहीपरि परमहंस स्थिति समस्त प्राप्त होते हरिदास ठाकुर ये नाम को आश्रय करी भगवान अति कृपार पात्र होते कहीं नाम कले कौन हम नाम भगवान के जिते लीला विद्यमान तो से नाम जब शुद्ध उच्चारण हम आखि सामने भगवान के लीला सब उद्भासित हो केवल से नाम को छाड़ी पारिबा नहीं यह होचे नाम कलिजुग लोक मान अन्य कौन सी मेडिसिन ना केवल भगवान कर नाम ते नाम को आश्रय कर आचार्य माने ये तो महान है शांति जो नाम ये प्राच्य देश पाश्चात्य देश को नहीं जाते हमारे इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आ सेटा का लोक माने जन्मरु 4 प्रकार पाप लिप्त थे गोमांस खाऊले गो रक्त पान करुले अवैध स्त्री संग करुले मद पीगिरी गड़ुले आ प्रभुपाद से पाक नाम उपस्थित कराई
से मान पार्टी जो नाम उच्चारण करले এবং প্রভুপাদের অনুগত হয়ে গেলে ভগবান প্রসাদ গ্রহণ করলে এইপরি প্রভুপাদের কথা অনুসারে নাম করে করে পূর্বার্জিত যেসব পাপের প্রতিক্রিয়ার সেমানে মুক্ত হয়ে গেল, হৃদয় নির্মল হয়ে গেল। निर्मल हृदय सर्वदा भगवान को अनुस्मरण हवाके लागला से मैंने एत उच्च स्थिति पहुंची गला गुरु स्थिति उन्नीत है समग्र जगत शिष्य ग्रहण कर प्रत्यक्ष प्रमाण आम देखिपारे प्रभुपाद शिष्य माने विदेशी शिष्य माने यहीपरि प्रभुपाद निर्देश अनुसार नाम के आश्रय कर बड़ बड़ गुरु स्थिति उन्नत होती जो समग्र जगत से शिष्य ग्रहण कर शासन कर नामेर प्रभाव यही नामेर प्रभाव मृगारी वेद जो कथा आज आज गुरुदेव के लेक्चर शुनते से नृशंस वेद थे इत महान भक्त है गए महाभागवत रे गुरुदेव के प्रणाम करेंगे पिंपुड़ी चली से चिंता कले मुझे प्रणाम करी मो देह भार पिंपुड़ी नष्ट या पूर्व पशु मान को अर्धमृत अवस्था रखते पशु मान जंत्रणा छटपट छट होते से आनंद पाते नारद मुनि टीके संगे हवा जगह यही परिवर्तन यही नाम करी एक पतिता बेश्या लोक हीरा हरिदास के निर्देश अनुसार नाम को आश्रय कर महाभागवतर परिणत है ठीक कलिजुग लोक मान केवल ही नाम हरे रे नाम हरे रे नाम हरे मैव केवलम करो ते नाम को निर्देश दवा जगह स्पेनिश रे जते जो माद्रिद शहर 7 वर्ष वर्षा हो नाला सेटार संगे संगे घंटा मध्य सब दोष कटिगला आ मुसल धार वर्षा है यह हूँ शुद्ध भक्तर शुद्ध निर्देश शुद्ध नामेर प्रभाव। जय श्री गुरुदेव शुभ तिरुभाव तिथि महामास की जय भक्ति सिद्धांत सजटांकर शुभ आविर्भाव तिथि महामास की देखा हमार गुरुदेव श्री गौरगंध स्वामी प्रभुपाद तांको निर्देश देते जे तुम्हें मते उड़ीसा को नब तो गुरुदेव एक कथा सुनी चकित हो गले अरे समग्र जगत से प्रचार करछंती से यही फिर मते कहीं कहते उड़ीसा को नब गुरुदेव प्रथम ये कथा बुझी पारि न तो निजे डोनार छवि कानून कथा कह जाऊँगी स्वामी विजय कानुंग से तो गुरुदेव के कहले जेपरी प्रभुपाद तांकर गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती निर्देश रे पाश्चात्य देश को जाते जो माने बंगाली बुझंती नहीं जो माने हिंदी जानती नहीं से पाखे महाप्रभु शिक्षा गोस्वामी के सिद्धांत से अंग्रेजी भाषा रे प्रचार करने भक्ति सिद्धांत सरस्वती निर्देश रे प्रभुपाद वृद्ध अवस्था रे ये पाश्चात्य देश को जाते पाश्चात्य देश रे से तो अवतरण कले माने से जो आमर मालवाही जहाज जो अवतरण कले को और को जीवे किसी जना नाला डाउन राइट साइड जीवे कि डाउन साइड बाँ साइड जीवे कि सीधा जीवे ये विषय कौन धारणा नपरी देश को जाए देखिले लोक मान स्वभाव सब उग्र स्वभाव सब उग्र खाना पीना गो मांस खाऊ गो रक्त पीऊँ उग्र कर्म युक्त से मूड सब उग्र प्रभुपाद चिंता कले गुरुदेव को निर्देश एटा को मु आसिली गीता भागवत बाणी प्रचार करने जीपरी उग्र स्वभाव मुझे कहबी ये गीता भागवत कथा जमी नित्यानंद प्रभु आसी जगह माधव कहते भाई थारे पार्टी रे हरि कह दुईटा मद पीक गड़ू तो माधाई से आखि मेला करी किरे बाबा इटा को आसी आम संभ्रांत ब्राह्मण कुल संतान
ଏ କିଏ ଆସିଛି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ କହୁଛି, ତୁ କିଏ ରେ? ଆଉ ନିତାନ୍ତ ମୁଁ ଅବଧୂତ ରେ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ? ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ ହରି କୁହ। ହରି ବେଟା, ଆମେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଲର ସନ୍ତାନ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ, ଏଇ କଥା କହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଗି ଯାଇ ମଦର ସୁନ୍ଦର ଭାଣ୍ଡ ନେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କପାଳରେ ବସେଇ ଦେଲା। ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ। ଯେତେ ଇଏ ଜଗତ ଯେତେ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ, ସମସ୍ତ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହଉଛି ମହାବିଷ୍ଣୁ। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇପରି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏଇପରି ମାଡ଼ ଖାଇ କେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ, ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଯଦି ଭ୍ରୁକୁଟି କରିଥାନ୍ତେ, ଏଇପରି କେତେ କୋଟି କୋଟି ଜଗାଇ ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ଉଡି କୁଆଡେ ଚଳିଯାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ କଲିହତ ଜୀବ ସମସ୍ତେ ଏହି କଲିର କବଳରେ, ମାୟାର କବଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଛାଡ଼ି ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ଆଚରଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜଗାଇ ମାଧାଇ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର କାମ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ କଲେ ମତେ ବାଡ଼ିବା। ପୁଣି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ मेरा छो कलसीर काना ता बोले कि प्रेम देव ना। तुम्हार काम हूँ बाड़ीवा, मोर काम हूँ तुमको प्रेम देवा। तुम्हें थरे हरि कह। जिते पुनि यही कथा कहले माधे और गोटे मटका ये मदर भांड नहीं बाड़िया जाऊँगी एमती जगाई तार हाथ धरी पाए। तो प्रभुपादଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀ ଇଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ କହିବି, ଟିକେ ଶୁଣ, ଇଏ ମାନେ ଏତେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚପ୍ତାଘାତ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଇପରି ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ସେ ତ ଭଗବାନ, ଏଇ ତ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କରତାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। କରତାଲକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ନାମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେମ ନାମରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ବସି ଏ କରତାଲ ସହଯୋଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ସେମାନେ ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କହିବେ। ତ ଟମ୍କିନ୍ ପାର୍କ, ହଁ, ଟମ୍କିନ୍ ପାର୍କ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସବୁ ନର ନାରୀ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଦ ପିଇକିରି ବେହୁଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଡୁଛନ୍ତି। तो प्रभुपाद तो और आँखी बंद कर देला, आँखी बंद कर दे कीर्तन महाप्रभु जो नाम गोलक वृंदावन नहीं आसती से नाम करताल सब कीर्तन करवा गला। और एमती हरे कृष्ण कर कीर्तन जो कर ये सब समस्ते गड़ुले मुंड टेकी कर देखले, अरे यहीपर सैपन कला तो से 14 पुरुष देखे ना। और यहीपरी हरे कृष्ण महामंत्र ये 14 पुरुष काने बाटे पशे ना। तेणु से मजा करने आसी प्रभुपाद चारियार सब बसी जाए प्रभुपाद से आँखि फिटे देला, अरे
সব বন্য পশুগুলো সব আসি বসে যাইছেন, বন্য পশু, বন্য পশুগুলো সব আসি বসে যাইছেন। তো প্রভুপাদ হরে কৃষ্ণ কহ, যে ପାଟିରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏତେ ପାପୀ ଯେଉଁମାନେ ମହାପାପୀ ସେମାନେ ପାଟିରେ ଭଗବାନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବନି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁଣି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଖି ଫିଟେଇକି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆପେଲ ଥିଲା, ତ ଆପେଲଟା ସେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ କରି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଚାଖୁଛନ୍ତି, କି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଳସା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭରେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସ। ତ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତିକି ଥିଲା, ପରଦିନ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିଗଲା। ଏ କଥା ଯେତେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସେମାନେ ପାଟିରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ। କାରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲା। ପୂର୍ବ ଜନ ସ୍ୱୀକୃତି, ଭକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥିଲେ କି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ କେମିତି ଏ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ? ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜନ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜନ କରାଇ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଏବଂ ପାଟିରେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ବିଦେଶୀ ବହୁତ ସବୁ ଯେତେ ଅନୁଗତ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେଇ କଥା ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା କହିବା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ନବଦୀକ୍ଷିତ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସେ ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ରହିଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ଭାରତୀୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ମିଳୁଛି। ସେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସି ଦେଖିଲେ କିମ୍ଭୂତ କିମାକା ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ସେ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ବର୍ଣ୍ଣ, ତখন ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 3 ଇଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କିଣିକିରି ବ୍ୟାଗର ଭିତରେ ରଖିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଏଟା କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରିବି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେଆ କଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆଣିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଇଏ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ସେଟା ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବାହାର କରି ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ। ତ ଏଇପରି ପ୍ରଭୁପାଦ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, ଏଇପରି ଆଉ 2ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି କି? ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଯାଇକି ସେ 2ଟି ନେଇ ଆସ। ସେ 2ଟି ନେଇ ଆସିଲେ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସେଇ ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଇଏ ବଳଦେବ ମାନେ ବଳରାମ, ସେ ବଳଦେବ। ଆଉ 2 ଭାଇଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ 3 ଇଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି କେହି 3 ଫୁଟ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣେ। ତ ସେ ଲିମ୍ବ କାଠ ନେଇ ଏ 3 ଫୁଟ ସେହିପରି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ ଲୀଳା ଯେତେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। ସେ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ପତିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ହିସାବରେ। ତ ରଥଯାତ୍ରା
ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେ କହିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେ ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା। ତା ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ସମୟ ଆଉ ମାତ୍ର ମାସ ନା 1.5 ମାସ ଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ବର୍ଷ 1965ରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥିଲା। 1966ରେ ସେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1967ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ସବୁ ନରନାରୀ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଦୂତ ହିସାବରେ ସେନାପତି ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଏସବୁ କଥା ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇପରି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହିପରି ଏକାକୀ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନରନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ହିପି ଆଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବନାଇ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏ ପୁରୀକୁ। ସେହିପରି ପୁରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ନିଷେଧ କଲେ, ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖିଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର କଥା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରି ଜଗତରୁ ଏହିପରି ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲି, ଇଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମନରେ ଏ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମନରେ ଅଭିମାନ ଜାତ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଦିନରୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ି ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରିଆସ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ମାନ ଯଦି କେହି ଭଞ୍ଜନ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବି। ସେଇ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶିଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଛବିକାନନ୍ଦ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ସେତେ ଗୁରୁଦେବ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁପାଦ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଜାତ ହେଇଛି ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେବ, ଏଥିଲାଗି କହୁଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ନିର୍ଜନ ଲୋକଜନ ଶୂନ୍ୟ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି 1987ରେ। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ, କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର ଟାୱାର ଫାୱାର କିଛି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ଝାଡ଼ା ଫିରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଟାୱାର ଯେଉଁଟା ରାଧାନବୀ ଟାୱାର ସେଇଟାରେ ସବୁ ଝାଡ଼ା ଫିରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଯେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଝାଡ଼ା ଫିରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେବ। ତେଣୁ ଛବିକାନନ୍ଦ ପାଖରେ ଯଦି ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁ, ତାହାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆଣିବି, କେଉଁଠାରେ ରଖିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଏ 1977 ଏହିପରି ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗଲାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଥିଲେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସେଇ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ମୋ ଲାଗି ଯେଉଁଠାରେ ଏ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିଛି ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସି ଏ ସରକାରୀର ସେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଲାରେ ସେଟା ରହିଲା ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଲେ
ସେ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସବୁ ରାସ୍ତା ହିସାବରେ ସବୁ ଦଖଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ 17 ଦିନ କାଳ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅନୁବାଦ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ରାତିରେ ଯାଇକି ସବୁ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁପାଦ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଅନୁବାଦ କରି 10ମ ସ୍କନ୍ଦ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି 17 ଦିନ କାଳ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ନିତାନ୍ତର ଦେଶରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ଏହିପରି ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ମୋର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର କରେ। 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ ଗୁରୁଦେବ ସେତେବେଳେ এই অবস্থাରେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ କୁଠିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଜନ କୁଠି ଥିଲା, ସେଇଟାରେ ସେ 17 ଦିନ କାଳରେ ଏହିପରି ଅନୁବାଦ କରିଦେଲେ। আর এইପରି ଯିବା ସମୟରେ ଶୁଭୋଦୟ ନିତାନ୍ତର ଦିନ ଶୁଭୋଦୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୌରନୀତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପିତଳ ବିଗ୍ରହ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କାରିଗରୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିବ। আর ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟ ଧାରଣ କରିନେଲେ, ନେଇ ସେଟା ପ୍ରକଟ କରାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ? ଯେଉଁଠାରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା କଥା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ନେଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବିଗ୍ରହ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବନି, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଗୌର ନିତାଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆମର ଯେତେ ସମୟ ହେଇଯିବ କହିଦେବା, ଆମେ ସେତେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମର କଥା କହି କହି ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ତ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୌର ନିତାଇ ବିଗ୍ରହ ମୁଁ ଯେତେ ଆସିଲେ ସେତେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲେ ସେଠାରେ କାରିଗର ଆସି, ଓଡ଼ିଶା କାରିଗର। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉଛି 3ଟି ଅଲ୍ଟାର, ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ରହିଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଏ ସାଇଡରେ ରହିଛି ଗୌର ନିତାଇ, ସେ ସାଇଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା। ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୌର ନିତାଇ ବିଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତ ଯେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ଇଏ ଜଣେ ସାଇ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଘରେ ଏଇ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଆମର ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇ ଭକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେବା ଦେଇପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ଆସି ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହିପରି ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେବା ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏ ବିଗ୍ରହ ଆପଣ ନେଇ ଆସିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କିପରି ଦୁର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବେ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଚାର ଆସିଗଲା ସେତେ ଗୁରୁଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମର ଯେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୂଜାରୀ କାମ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଗ କରନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ସେ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆସି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଟୁ ହେଇଲା, ସେଥିରେ ବସେଇକିରି ନେଲେ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲେ ଏଇ ବଡ଼ ବିଗ୍ରହ ସେଠାରେ ଅତି କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସି ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଏ ବିଗ୍ରହ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ। ସେହିପରି 1991ରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଗୌରନିତାୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟା ମାନେ ପୁରା ସିକ୍ଲୁଡେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ କୌଣସି ଲୋକଜନ ନଥିଲା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହିପରି ନିର୍ଜନ ଜାଗା। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ କରିଥିଲା। ତ ସେ ତା ପ୍ରମାଣ ହେଲା କେମିତି, ଯେତେବେଳେ 1991ରେ ଏ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସମସ୍ତେ, ତ ସେଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ଆମର ରାତ୍ରିରେ 4:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ ଧରି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ହଉଛି ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଏ ସମସ୍ତ ଧରି